healthcare, empowering person with disability and building capacity and community ownership. We believe that true inclusion can only be achieved when communities, institutions, and systems work together in a coordinated and sustained manner. This project is not just about providing services. Services like strengthening the local healthcare system, the primary health center, building the capacity of the frontline health workers, strengthening Panchayati Raj institutions on the disability rights, also capacity building of the frontline health workers, how to treat sensitively person with disabilities. Very important aspect of this project is livelihood. Through this initiative, we endeavor to provide vocational training to the selected person with disabilities, especially the women, in various fields like agriculture, swimming, fisheries, electronics, IT, computer, etc. Vocational training. Also, one of the key activity in this project is building the capacity of the person with disability itself to train them as a disability champion so that they can raise their voices and they can also speak on the behalf of many people like them. I would like to take this opportunity to thank all our partners, especially the Shivananda Rehabilitation Board, all the concerned stakeholders and community members who have come together to make this initiative possible. Your collaboration is the foundation of meaningful and lasting change. As we launch this initiative today, let us reaffirm our shared commitment to inclusion, equality, and human rights. We are not just initiating a project, we are taking a meaningful step towards a more inclusive society. Thank you very much. ఇప్పుడు మన మధ్యలో కొల్లి నాగేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు. దయచేసి నాగేశ్వరరావు గారిని ముందుకు రావాల్సిందిగా కోరుచు. ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ దేవ్ గారు కొంచెం మీటింగ్స్ ఆఫీస్ Good morning to you all. Most of you know Shivananda Rehabilitation Home been in existence in 1958 for the treatment, care and rehabilitation of emergency patients. We have become associated with the German Leprosy Relief Association since 1979. So we're talking about almost 47 years. It's a long association, a very fruitful association with the German Leprosy Relief Association. And we are very happy to know that they have taken this initiative to start this project, which is for promoting inclusive communities for social justice, which is take care of persons with disabilities, not just from leprosy but from any other problem that they might have. And that they are going to institute a number of programs for the benefit of persons with disabilities. We wish them all the very best. We wish this project resounding success.
Thank you. మన మధ్యలో ఎంపీఆర్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు గారు వెంకయ్య గారు ఉన్నారు. వారు మనకి కొన్ని గ్రీటింగ్స్ అందిస్తారు. సభ అధ్యక్షులు వేదిక అధ్యక్షుడి పెద్దలు అదేవిధంగా శివ నంద ఆపరేషన్ సెంటర్ డైరెక్టర్ అదేవిధంగా మీ అందరికీ కూడా ఎంపీఆర్డి రాష్ట్ర కమిటీ తరఫున ప్రత్యేకమైన నమస్కారాలు. ఈరోజు చాలా సంతోషకరమైన విషయం. గత ఎన్నో సంవత్సరాలుగా మన కోసము లెప్రసీ అదేవిధంగా ఇతర వికలాంగుల కోసము అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నటువంటి శివానంద ఇన్స్టిట్యూట్ వారికి ప్రత్యేక నమస్కారాలు. ఈ రోజున కొత్తగా లాంచ్ చేయబడినటువంటి మరి ద్వారా ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారా అనేక మందికి అనేక కోర్సులు కూడా మనం చేపట్టడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇటువంటి అనేకమైన కోర్సులు మరి వికలాంగుల పట్ల అనేక విధాలుగా వాళ్ళు చేపడుతున్నటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ కానివ్వండి వారికి చాలా సంతోషకరము. మరి ముఖ్యంగా ఈ రోజున చైతన్యవంతులు చేయడం కోసం ఈ రోజున లేప్రసీ కానీ 21 డిజబిలిటీస్ కానీ వాళ్ళందరినీ కూడా చైతన్యం చేయడం కోసము మరి కంప్యూటర్ కోర్సు కానివ్వండి అనేకమైన కోర్సు కూడా వీరు చేయించున్నటువంటి దానికి అభినందన తెలియజేస్తూ మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మరి వీళ్ళు చేసేటువంటి సర్వీసు చాలా గొప్పది. అంటే ప్రపంచ దేశాలలో కూడా మరి తలపెట్టినటువంటి ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్స్ మరి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్లో మరి దీన్ని లాంచ్ చేయడము చాలా శుభ పరిమాణము. మన వికలాంగులందరికీ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా ఉపయోగించుకోవడం కోసము మీరందరూ కూడా మనకు తెలిసినటువంటి డిజేబుల్స్ ఎవరైనా సరే వారికి ఈ యొక్క కోర్సుల ద్వారా ఉపాధి కానివ్వండి మరి వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందడం కోసము ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి దీన్ని మరి అందరూ కూడా ఉపయోగించుకోవాలని కోరుకుంటూ నాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని బట్టి మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన నమస్కారాలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు మన మధ్యలో కొన్ని నాగేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు. సెంట్రల్ ఎంపీఆర్టీ అధ్యక్షుడు. వారు మనకి గ్రీటింగ్స్ అందిస్తారు. ముందుగా నేను లేట్గా వచ్చినందుకు మీ అందరూ కూడా నన్ను మన్నించాలి. ఐ రెస్పెక్టెడ్ చీఫ్ గెస్ట్ డాక్టర్ విక్రమ్ దేవరావు గారికి మేము మన్నించవలసిందిగా లేట్గా వచ్చినందుకు మిమ్మల్ని అందరూ కోరుకుంటున్నాను. నా పేరు కొల్లి నాగేశ్వరరావు. నేను ఆల్ ఇండియా డిసేబుల్ రైట్స్ ఫోరంలో దివ్యాంగులకి నేషనల్ ప్రెసిడెంట్గా అదేవిధంగా ఏదైతే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఒక జీసీ మెంబర్గా అంటే మన మంత్రిత్వ శాఖ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో జీసీ మెంబర్గా పనిచేస్తున్నాను. ప్రస్తుతం నేను రైల్వే బోర్డులో కూడా ఒక మెంబర్గా మన సికింద్రాబాద్ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేకి మెంబర్గా ఉన్నాను. ఏదైతే వేదిక మీద ఆశిస్తున్నటువంటి ఈరోజు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇనాగ్రేషన్కి చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చినటువంటి పెద్దలు విక్రమ్ దేవరావు సార్ ఈ శివానంద ట్రస్ట్ కి అధ్యక్షులుగా ఉన్నందుకు మీరందరూ కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. ఎందుకంటే 21 కేటగిరీస్ లో లెప్రసీ వన్ ఆఫ్ ద కేటగిరీ. ఇట్ ఈస్ ఎ కేటగిరీ వన్ ఆఫ్ ద కేటగిరీ సార్. ఆర్పిడబ్ల్యూ యాక్ట్ రైట్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్ విత్ డిజేబిలిటీస్ యాక్ట్ 2016 లో 21 కేటగిరీస్ ఆఫ్ డిజేబిలిటీస్ గుర్తించారు. అందులో లెప్రసీ ఒక కేటగిరీ. అందుకు ఈ రోజు ఈ అవకాశం ఇక్కడ ఇచ్చినందుకు కూడా మేము ప్రత్యేక అభినందనలు. ఈ రోజు ముఖ్య అతిథులకి అదేవిధంగా ఈ సెక్రటరీ శివానంద ట్రస్ట్ సెక్రటరీ శ్రీమతి మీనారావు గారికి కూడా మేము స్వాగతం. అదేవిధంగా ఏదైతే ఈ ప్రాజెక్టు జిఎల్ఆర్ ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ అయినటువంటి మన డాక్టర్ ప్రోగ్రామ్ డైరెక్టర్ అయినటువంటి డాక్టర్ దినేష్ గారికి అదేవిధంగా సిఇఓ అనంత్ రెడ్డి గారికి మా మిత్రుడు వెంకట గారికి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి నా దివ్యాంగ సోదరుమణులకి అదేవిధంగా
చాలా మంది మా వివిధ రంగాల నుంచి పనిచేస్తున్నటువంటి మా కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి మీ అందరికి కూడా కృతజ్ఞతలు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ముందుగా సవితే రాణి గారికి నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇట్ ఈస్ మనకి మంచి అవకాశాన్ని ఇప్పుడు జర్మనీ లెప్రసీ రిలీఫ్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు మనకి ఒక మంచి అవకాశాన్ని ఇచ్చారు. మన హైదరాబాద్ కూడా దివ్యాంగుల కోసం, దివ్యాంగుల్ని వాళ్ళు పడుతున్న కష్టాలు ఏంటి, వాళ్ళు దివ్యాంగుల్లో ఉన్నతమైన స్థాయికి తీసుకురావడానికి, వాళ్ళ మంచి కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడానికి మేమందరం కూడా మీకు అండగా నిలుస్తామని డాక్టర్ దినేష్ గారికి, ఇండియా కోఆర్డినేటర్ గారికి we are supporting for you sir, your project. It is a good program in Hyderabad. We are selected from Hyderabad. It is a great thing. It is a Hyderabad people. We have 21 categories of disabilities. It is under the Rights of Persons with Disabilities Act. The Government of India is given the Act for the Persons with Disabilities Act. It is identified 21 categories of disabilities. It is a very great pleasure for us in Hyderabad. This center is identified welfare of persons with disabilities. We need a support from your association also. Same, we are listening many things from the Sivanand Trust also. They are also doing very well work for the leprosy lockdown. We are last 2 months, last 1 year back I seen your Sivanand Trust also. My friend Chiranjeevi and other friends met sir. We are organized World Disabled Day nearby the Kukatpalli. They have our people came. They are excellently working the Sivanand Trust also in your leprosy people. So in collaboration with, we are all do well empowerment of persons with disabilities in the state of Telangana, basically in Hyderabad also. We are very thankful for you sir. Is identified in Hyderabad. In future we need a development in education, in employment, in self-employment also. That's we will do the GLRA can support the people with disabilities in Hyderabad. So మనమందరం కూడా ఒక అదృష్టవంతులం. మన జీవితాల్లో ఒక వెలుగు నింపడానికి ఇలాంటి సంస్థ మన దగ్గరికి వచ్చినందుకు మనం గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దినేష్ గారికి, వారికి మద్దతుగా అందిస్తున్నటువంటి డాక్టర్ విక్రమ్ దేవరావు సార్ గారికి, సెక్రటరీ గారికి, సిఓ గారికి, మా మిత్రులకి, నన్ను పిలిచి ఆహ్వానించిన సంధ్యారాణి గారికి, మరి ముఖ్యంగా ఇక్కడికి వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, మన మీద సింపతి వద్దు. మనము ఏదైనా సాధించగలుగుతాం. మన జీవితాల్లో వెలుగు నింపడానికి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో పాటు స్వచ్ఛంద సంస్థలు పనిచేస్తున్నాయి. ఆ స్వచ్ఛంద సంస్థల ద్వారా మన జీవితాలు మార్చుకోవడానికి మంచి అవకాశం వస్తుంది. కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని మనం అందరం కూడా వినియోగించుకోవాలని మీ అందరికీ నేను కోరుకుంటూ, ఎందుకంటే ఈ రోజు నేను చాలా దగ్గరలో నేను మోడీ గారిని కలిశాను. మన మోడీ గారిని 2014లో హైదరాబాద్ లో, 2018లో హైదరాబాద్ లో ఎలక్షన్కి వచ్చినప్పుడు మేము ఒకటే చెప్పాం, మాకు ఎన్ని హక్కులున్నా ఎన్ని సమాన అవకాశాలు కల్పించినా మమ్మల్ని కూడా పార్లమెంట్ లో చూపించండి. ఇట్ ఇస్ ఏ రైట్ ఫర్ ద పొలిటికల్ రిజర్వేషన్ ఫర్ మీ. ఇది మాకు కావాలి. అలాంటి సిచ్యువేషన్ కల్పించాలని మేము ఇప్పటికే చెప్పబడినాం. కాబట్టి మన ఆర్థికంగా మనం ఎదుగుతూనే, మన బలంగా అవుతూనే మన గోలు ఈక్వల్ రైట్స్ కావాలి, ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ కావాలి, పొలిటికల్ రిప్రజెంటేషన్ కావాలి. అందుకోసం మనందరం పోరాడదాం. ఇలాంటి సంస్థల సహకారంతో ఆ దిశగా ముందుకు వెళ్దామని. ఎందుకంటే పెద్దలు విక్రమ్ దేవరావు సార్ గారు చాలా అనుభవస్తులు. ఆయన చాలా మంది రాజకీయ నాయకులు చూస్తుంటారు. మనలో కూడా దివ్యాంగుల్లో కూడా ఎందుకు ఎదగకూడదు అనే విధంగా మనం ముందుకెళ్ళాలి. మనం ఏదైనా సాధిస్తాం. ఎందుకంటే ఈరోజు చూస్తే మీరు బ్లైండ్ సోదరులు చూడండి, ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయ్యాడు. మీ అందరికీ తెలుసు, సింహాచలం అని ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇప్పుడు డిప్యూటీ కలెక్టర్ గా పనిచేస్తున్నారు. అదే విధంగా మనం సోదరి మందిరాల్లో ఆర్థోపెడిక్ హ్యాండిక్యాప్లు సింగాలని కంట్రీలోనే, మన దేశంలోనే మొదటి ఐఏఎస్ ర్యాంకు కొట్టి టాప్ కలిగించింది సింగల్ గారు. అంటే మనం దేంట్లో తీసిపోలేము, దేనికైనా సాధిస్తాము అని చెప్పడానికి మనం ముందుండాలి. అందులో ఈ సంస్థలు, ప్రభుత్వం ఉంది, ప్రభుత్వంతో పాటు స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఉన్నారు. వాళ్ళ సహకారంతో మనం కూడా వెలుగు నింపాలి. మన జీవితాల్లో కూడా మంచి వెలుగు రావాలని నేను కోరుకుంటూ మీ అందరికీ
నన్ను పిలిచినందుకు, ఇక్కడికి విచ్చేసినందుకు మీ అందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. రాబోయే కాలంలో మీరు ఏ కార్యక్రమం చేపట్టినా, మీరు హైదరాబాద్ లో ఏ కార్యక్రమం చేపట్టినా మా వంతు మద్దతుగా మేము అండగా ఉంటాం. మీ ప్రాజెక్ట్ లో ఏదైనా అవసరం ఉన్నా మమ్మల్ని కూడా చేర్చుకోండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. మా వంతు మేము సహకారం అందిస్తామని తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ మరోసారి కృతజ్ఞతలు చేస్తూ ముగిస్తున్నాం. జై హింద్. ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అన్న, పక్కనున్న గంటను నొక్కండి. గంటను నొక్కితే మేము ఎప్పుడు ఏ వీడియోలు డిజబిలిటీ గురించి పెట్టినా కానీ మీకోసం వెరిఫికేషన్ వస్తూనే ఉంటుందన్న. గంటను నొక్కండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. 2 పనులు చేయండి అన్న. ఇంకోటి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి అన్న. మన డిజబిలిటీ ఛానల్ అన్న, ఇది మనమే సపోర్ట్ చేసుకోవాలి. అదే అన్న. థ్యాంక్ యూ.